आमने आलोचना करवा जहाँ मध्य रखुच्छी आदि पुस्तक 1:26 एतिउ तारु परमेश्वर कहले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे और अपना सादृश्य रे मनुष्य निर्माण करू से माने जलचर और मत्स्यगण और खेचर पक्षीगण और पशुगण और समस्त पृथ्वी और भूमि रे गगनशील सबू गुरुगामी जंतु पर कर्तृत्व करेंगे। सब विषय कहना चाहिए ना किंतु आम पाठ आम आलोचना अनुसार परमेश्वर मनुष्य को निर्माण करने विषय आम मैंने मनुष्यर सृष्टि विषय आम आलोचना करवा। प्रथम परमेश्वर ये पृथ्वी को सृष्टि कले सब विषय सृष्टि कले आउ परवर्ती शेष षष्ठ दिन में परमेश्वर कौन कले मनुष्य को सृष्टि कले जो सकल विषय सृष्टि होता मनुष्य सृष्टि ता भिन्न प्रकार है बुझीपार परमेश्वर एग्जाम्पल परमेश्वर कौन कहे जे देयर विल लाइट माने द्वितीय जिते कहले आ द्वितीयता आ सब जिते कथा कहले परमेश्वर कथा कहवा क्षणी सब विषय सृष्टि कला तेरे मनुष्य सृष्टि से प्रकार होता आम मैंने एक संपर्क देखा आउ साधारण भाव 26 पद कौन लिखा परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति और सादृश्य मनुष्य को निर्माण कर लिखा गला किंतु किपर सृष्टि करते किपर निर्माण करते एक अध्याय आमने पाइपर ना ता द्वितीय अध्याय आमने पाइपर सकल विवरण दि जाए 4 पद सृष्टि काल आकाश मंडल पृथ्वीर विवरण विवरण वर्तमान देउछथि परमेश्वर किपरि सृष्टि करथिले मनुष्य को ता विवरण 2 अध्याय आमे माने पाइ परबा जे द्वितीय अध्याय 7 पद रे आमे माने पाइ परबा जे परमेश्वर कोन कले बोले आउ भूमिर धूଳି माटी रे नुहे माटी रे अर्थात ये माटी रे देखुछु आ सब थाए किंतु धूଳି भी जब जाए आ सुखिला माटी थिबो सुखिला भूमि थिबो से जो अग्निमास ऊपर अंश ताकू धूଳି मिल बाजे जो धूଳି की जदि पवन जोर आसी थाए से धूଳି उड़ाई नहीं थाए तार पता नहीं माने केउ थारे से जीव किछि जरा पड़िबो ना से प्रकार धूଳି रे मनुष्य निर्मित तमाने आम्भे माने किछि न किछि नु आमने जदि वायु आसे आमे उड़ी जिबा केउ उड़ी जिबा आमे जानि ना तेणु कर लेखा जाए जदि आमे माने गीत सहित 103:14 पदरे लेखा गला आमे जानि परबा जे परमेश्वर आम मानक गठन जानती और आमे माने धूଳି मात्र से स्मरण करती तामाने आमे धूଳି द्वारा निर्मित होइछु किंतु सेही धूଳି द्वारा जो परमेश्वर मनुष्य को निर्माण करथिले सेही धूଳି द्वारा जो निर्माण करथिले जे मनुष्य ता मध्य महत् पर अछि तेणु कर परमेश्वर निज हस्त द्वारा ता गढ़िले आम माने देखि परबा 2 अध्याय 7 से प्रथमे कले तापर कोन देले निश्वास दे प्रेत बोली बाजे निश्वास दे आ पर मनुष्य जीवित प्राणी होला प्रेत 17 अध्याय 25 कोन करे परमेश्वर और मनुष्य को जीवन निश्वास समस्त आवश्यक विषय दान करछि निश्वास से केवल मृत्यु गड़े ताही किंतु परमेश्वर और निज प्राणवायु मध्य प्रवेश कर मनुष्य जीवित प्राणी है ता केवल नुहे आम मन शरीर अच्छी दृश्य अच्छी आते केतुटी परमेश्वर जहाँ कर प्रतिशत देखा जाए ना दृश्य जोटा आम देखिपार आम बस्त्र पाद चक्की सब आम जहाँ वायु आम देखा जाए सब दृश्य विषय किंतु जो अदृश्य विषय गुड़िक अच्छी जहाँ परमेश्वर निर्माण कर जीवन देखिपर कि प्राण भाई देखिपर आम आत्मा देखिपर ना आम सृष्टि कर भौतिक निर्माण कर आत्मा निर्माण कर विषय देखिपर आम जो आत्मा अच्छी परमेश्वर जो जड़े मनुष्य जन्म निए ता पूर्व माँ को पेटरे थाए से समय परमेश्वर कौन कर आत्मा निर्माण कर जीवन 12 अध्याय 1 अध्ययन कले जापर यह से विषय आउ यही मनुष्य साधारण भाव में निर्मित होता जड़े लेखक विशिष्ट लेखक कहती जे मु किपरि अद्भुत भाव आश्चर्य भयंकर रूपे निर्मित होती जदि अध्ययन करवा गीत सहित से 39:14 पदरे आम मैंने पाइपर तेरे से आश्चर्य विषय कौन मैंने परमेश्वर जहाँ मैंने देखू भौतिक दृश्य जहाँ देखू बाहर केवल विषय गुड़िक देखा जाए किंतु अंतर जो मैंने भीतर जो अच्छी शिरा प्रशिरा मांस जो अच्छी भितर रक्त अच्छे आम देखिपर कि बाहर देखा जाए अस्थि आम देखिपर कि हाड़ देखिपर भितर अच्छी ये सब विषय परमेश्वर आउ खंजी
ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ହେବାକୁ ଶିଖିବ। ଆଉ ପରେ ବସିଲା କି ବସିଲା ଆଉ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ତାପରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ଆମର ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆୟୁବ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 11 ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅସ୍ଥି ମାଂସ ଚର୍ମରେ ମୋତେ ବସ୍ତାନିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟତା ରହିଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନସିକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଶପଥ କରୁଛୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ଜନ 4:24 ଲେଖାଗଲା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ଏ ଖାଟ ଭଳିଆ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବେ ମୋତେ ଭୌତିକ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଭୌତିକ ହେଇଥିଲେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତା କିଏ ଜାଣେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସୁନା ରୂପା କିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା କିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 17:29 ତେବେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର କି ରୂପା କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବଂଶ ହେବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୈବିକ ଗୁଣକୁ ଆମେମାନେ ଏ ପତର ସୁନା ରୂପା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେମାନେ ପଚାରିପାରିବ ଯଦି ଭାଇ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ହାତ ଥିବ କି? ହାତ ନଥିବ ନା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥିବ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନଥିବ, ହାତ ନଥିବ। ଯଦି ଭୌତିକତା ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତେବେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ଯେ ଆଉ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲି ବାଇବଲରେ ହେଲେ ଆମେ କିପରି କହିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୌତିକତା ନାହିଁ? କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଆସିବ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରେ ବନ୍ଦଦାସ ଭାବରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ। ଆମେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯଦି କି ଆମକୁ ଡାକେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଛୁ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ, ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନାଦ ଯଦି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାମାନେ ତାଙ୍କର କାନ ଥିବ କି ନାହିଁ? ମାନେ ଭୌତିକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କାନର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି, ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯେ କାନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଶୁଣାଯାଏ, ମାନେ ଶୁଣିବା। ସେ କାନର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାଉଛି ଆମେ ଯାତ୍ରା 2:24 ପାଇପାରିବା। 24 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ଯାତ୍ରା 3:7 ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଶା ତୁମେ ମିଶ୍ରକୁ ଯାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ କ୍ଲେଶ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ଦେଖିବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିସାୟ 59:1-2 ପାଇପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଭାରି ହୋଇନାହିଁ ଯେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଭୌତିକ ଯାହା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଅଛି ତା ସେମ୍ ମଣିଷ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ମଣିଷର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ଆଉ ପାଟି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେନି କି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିମ୍ବା ଅଗାକୁ ଡାକି ତାମାନେ ତାର ପାଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ସବୁ କରିପାରିବେ। এটা হচ্ছে সে সবু বিষয় এইপরি এটা হচ্ছে পরমেশ্বরଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାନେ ଭୌତିକତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆଉ ଆତ୍ମିକରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଦୟା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଦୟା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେମାନେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଗୀତ ସହିତ 136 ଏକ ପଦ
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯାହା ଜହନ 3:16 ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇପାରିବା। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର ରାଗିଥାନ୍ତି କେତେ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଗ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ, ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିଥାଉ ସେ କ୍ରୋଧ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପାପ କଲେ ସେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସର୍ବଦା ତାହା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ମାନେ 30 ଗୀତ ସହିତ 103:9 ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସଦାକାଳ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ, ଯେତିକି ଚରିତ୍ର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ରଖିନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କେତୋଟି ବିଷୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳ ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଆମେମାନେ ଜାଣିନାଉ। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଯିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଏହା ଅଛି ସେ ବିଷୟ। ତାର ଯୋଗ ହେଲା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ଆଉ ଭଲ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର? କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର ରହିଛି? 43:7 ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ କରିବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମହିମା କରିବା ଦରକାର। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଗୌରବ କରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତ ତୁମର କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେବତା ହେବାକୁ ନେବେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଗୌରବ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହେଲା, କି ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ତାକୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।